लहंदे ते चढ़दे पंजाब दो सजनों ते मित्रों, अज तुहानू एक ऐसा मकाम विखालन लगे हाँ जिंदे वास्ते बहुत ज्यादा मैनू मेहनत करनी पई। मेरा मतलब है गुरुद्वारा साहब जत्ती उस्मान चक नंबर 1 EB पहली पातशाही, वो तुहानू अज विखालन लगे हाँ। सजनों ते मित्रों, तवील सफर तय करके अड्डा रंगशाह पहुंचे। अड्डा रंगशाह तो सज्जे पासे 2 किलोमीटर के फासले ते ये मकाम है चक नंबर 1 EB दी अजाफी आबादी, जिन्हों टिब्बा जती सती भी आख्या जाता है ते टिब्बा अबोर, टिब्बा जती उस्मान ते टिब्बा 1 EB भी आख्या जाता है। मित्रों, टिब्बा जती उस्मान दे बारे आम लोगों की राय यह है कि यह 4-5 वारी इस तो पहले गरक हो चुकिया है। इत्थे एक अल्लाह ताला दे वली दा मज़ार है जिन्हें आके ये टिब्बा आबाद कीता ते अज तक ये कायम है। इत्थे मुसलमान ते हिंदू रल के रहिंदे सन। यही वजह है कि एक पासे मज़ार है ते एक पासे गुरुद्वारा साहब है। मित्रों, इस कब्रिस्तान चो थोड़ा जिहा अगे निकली तो गुरुद्वारा साहब दी बिल्डिंग नजर आनी शुरू हो जाती है। इसका बहुत वड्डा एक दरवाजा भी है ते गुरुद्वारा साहब जती उस्मान दे नाम तो यह मशहूर है, जिहड़ा कि अज भी चक नंबर 1 EB दे विच पूरी आबोताब नाल मौजूद है। मित्रों, इस गुरुद्वारा साहब नूं पहली पातशाही भी आख्या जाता है। उसकी वजह यह दसदे ने कि जदों जिला मिंट गुमरी सी ते पूरे इस एरिए दे विच होर कोई भी एडा वड्डा गुरुद्वारा नहीं सी। इस वास्ते जदों इत्थे मेला लगदा सी ते पूरे इस एरिए दे लोग इत्थे इकट्ठे हुंदे सन ते आपदी पूजा पाठ करदे सन। मित्रों, यह इलाका चूंकि हबोर मंडी दे बिल्कुल करीब सी ते दरिया सतलुज पार करके इत्थे आना भी आसान सी। इस पूरे इलाके दे विच सिख कम्यूनिटी बहुत ज्यादा पाई जाती सी। मित्रों, अगर इस गुरुद्वारा साहब दे दरो दीवार नूं वेख्या जावे ते इस ते गुरमुखी दे विच बहुत ज्यादा शुभ लिखे हुए ने, जिन्हां दा मतलब इस मजहब दे लोग ही ज्यादा समझ सकते ने ते जान सकते ने। मित्रों, लहंदे पंजाब दे जिला पाकपतन दे 21 किलोमीटर दे फासले ते मगरब वाले पासे एक गुरुद्वारा साहब जिंदे तुसी दर्शन कर रहे हो, ये बाबा जी गुरु नानक देव जी नाल जुड़िया होया है। इस बिल्डिंग दे उत्ते लिखे हुए अखरां दे मुताबक इस गुरुद्वारा साहब दा संगे बुनियाद 1928 दे विच रखिया गया है। सजनों ते मित्रों, गुरुद्वारा साहब दी ये पुरशको इमारत अज भी बड़ी खूबसूरती नाल ते बड़ी ही सजाई हुई मौजूद है। इहदे दरो दीवार ते मुख्तलिफ अशलोक लिखे हुए ने जेड़े के अमन दा पैगाम दे रहे ने। मित्रों, इस गुरुद्वारा साहब दी टोटल बिल्डिंग 4 कनाल ते मुश्तमिल सी, जबकि बाकी 8 एकड़ रकबा भी इहदे नां सी, जेड़ा कि ठेके ते दे के ते जिन्नी भी आमदन सी सारी गुरुद्वारा साहब नूं दित्ती जांदी सी। इस वसीओ अरीज बिल्डिंग दे विच लंगर खाना भी मौजूद है और अज तक भी वो मौजूद है। तुहानूं वो भी बिल्डिंग दिखावांगे। मित्रों, दोहरी मंजिल ते मुहीत गुरुद्वारा साहब दी ये बिल्डिंग जी इंदा गुंबद बनया होया वेखो, बहुत ही खूबसूरत ते आली शान मीनाकारी कीती हुई है। मित्रों, वक्त दे जालम हादसा ने इस बिल्डिंग ने भी डैमेज कर दिता है। इस दा सीमेंट उतर रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुसी गौर नाल वेखो ते इंदे बूहे बारियां अज भी बहुत सारा मुहब्बत दा पैगाम दे रहे ने। मित्रों, इस गुरुद्वारा साहब दे दरो दीवार ते जिथे मीनाकारी कीती हुई है, बेल बूटे बने हैं, तो उत्थे कुछ मूर्तां भी बनिया हुई ने जिहड़ियां कि हुण मिटदियां जा रही ने। इस गुरुद्वारा साहब दी दहलीज ते गुरमुखी दे विच कुछ अखर लिखे हुए ने, जिंदा मतलब यह है कि इस गुरुद्वारा साहब दे नाल तावन करन वाले जिहड़े लोग सन, उन्हां दे नाम बड़ी ही खूबसूरती नाल कंधा कीते गए ने।
ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਹਰਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 52 SP ਜਿਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਹੁਣ ਸੀੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਚਲੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਦੋ। ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਡਾਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਥਾਣਾ ਲੰਮੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਲਗੀਰ ਤੇ ਗਾਡਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਮਾਘ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡਿੱਗੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਂਸੂ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਹਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਫੈਦੀ ਚੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ, ਤਮਾਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।